Welcome to another session on refrigeration and air conditioning. We were dealing with vapor compression refrigeration systems. So in this simple vapor compression refrigeration systems, we went through many cases. First one was the vapor was dry saturated at the end of compression. Second one was the vapor was wet at the end of compression. Then we came upon the vapor is superheated after compression. Now we are coming on to the fourth case, which is the vapor compression refrigeration system with superheated vapor before compression. That is, here we are having a superheated vapor before the compression starts. In the previous cases, we studied the vapor or the refrigerant is superheated after compression. But here the vapor is superheated. It's already in the superheated range before the compression's beginning itself. So let's draw the TS diagram as well as the PS diagram. So if we take the TS diagram and PH diagram like this. So what is this two? This what we have plotted is the saturated liquid line, and this is the saturated vapor line. Okay. So here, what's our condition? Here the vapor compression refrigeration system is superheated even before the compression. So compression process start in compression is process 1 to 2. So compression is superheated region. So compression process that is evaporation. So evaporation takes place at constant temperature and pressure, right? Constant temperature and pressure evaporation. So if we plot the evaporation, it is that is a process 4 to 1. Here plotting like this 4 to 1. So if we have E line, it is already on the dry saturation line. But compression point is 0.1. So compression point it is superheated. Compressor point is superheated item. So superheated point. So this point will take as 1 dash, and this is the actual point number 1. This is point number 1 and this is point 1 dash, and this is point 1. So this point is compression start. Okay. So if the compression start, that is isentropic compression. So we can plot a straight line. So this will be our point number 2. In the other process, next we have condensation process. So condensation process, it has to come back to which state? Dry saturation state. So this will be 2 dash. This will be our point 2 dash. And the condensation process 2, 3 and this will be our point 3. This is our condensation process. This is our compression process. And finally, what will be the evaporation process? Expansion process. This will be our expansion process. Expansion process, and this is the evaporation process. Graph. Similarly, pH diagram plot when we are drawing pH diagram, process 4 to 1. 4 to 1 is a straight line. So here point the dry saturated I, so we will mark this as point 1, 1 dash. Then it is superheated before compression. So superheated region like O1. So this is a straight line pH diagram protein. So this will be our point 1. And 1 to 2 is isentropic compression. So this will be our point 2. And 2 to 3 is 2 to 3 is condensation process. And this point will take this as 2 dash. This will be our point 3. And here we have isenthalpic
isenthalpic expansion process, and this is our fourth one is the evaporation process. ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മുടെ ഗ്രാഫ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ വ്യത്യാസം എന്താണ്? What will be our COP? So if we take this as H1 sorry, and this as H2 and this as H4 equal to H3 എന്ന് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ we can tell that the COP is എന്തായിരിക്കും? ഇവാപറേഷൻ പ്രോസസ് എന്നാണ്. ഇവിടെ ഇവാപറേഷൻ നടക്കുന്ന ഇവിടം തൊട്ട് ഇവിടം വരെയുണ്ട് ഇവാപറേഷൻ അല്ല. സോ റെഫ്രിജറേഷൻ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? H1 മൈനസ് H4 divided by compression process, that is H2 minus work done, H2 minus H1 എന്നായിരിക്കും. ഇനി നമുക്ക് ഓരോ വാല്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് വിൽ ബി അവർ H1 എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടം തൊട്ട് ഇവിടം വരെയുള്ള പോയിന്റ് ആണ്. സോ ഈ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് റീജിയനിലാണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ദിസ് എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ ദ സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് റീജിയൻ. അപ്പോൾ സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് റീജിയനിൽ നമ്മൾ എച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ദാറ്റ് ഈസ് HG1 പ്ലസ് HG എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടം വരെ എത്തുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് HG1 പ്ലസ് ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടം വരെ സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് റീജിയനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ CP ഇൻറ്റു ഇനി നമ്മുടെ നോർമൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് T സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് മൈനസ് T സാച്ചുറേഷൻ എന്നാണ് നമ്മൾ എടുത്തത്. T സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് മൈനസ് T സാച്ചുറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് നമ്മൾ എടുത്തത് അല്ലേ? T സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് മൈനസ് T സാച്ചുറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് നമ്മൾ എടുത്തത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്തായിരിക്കും? This is our saturation temperature, that is this is T1 dash, this will be our T1, this is our T2 dash equal to T3, and this will be our T2. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ എഴുതാം? HG1 പ്ലസ് CP ഇൻറ്റു T സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പോയിന്റ് ആണ് അല്ലേ? സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ദാറ്റ് ഈസ് T1 മൈനസ് ഇവിടുത്തെ സാച്ചുറേഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ എന്നാൽ T1 dash എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. സിമിലർലി വാട്ട് വിൽ ബി അവർ H2? H2 വിൽ ബി അതും സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് റീജിയനിൽ തന്നെയാണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. വാട്ട് വിൽ ബി അവർ H2 അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ HG2 പ്ലസ് CP ഇൻറ്റു T സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് മൈനസ് T സാച്ചുറേഷൻ. ഇവിടെ T സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ T2 ആണ്, മൈനസ് T സാച്ചുറേഷൻ ഈസ് T2 dash, and here H4 is equal to H3 is equal to HF3. So same equation നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു. എൻതാൽപ്പി കണ്ടുപിടിക്കുന്നിടത്ത് മാത്രം അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം വരും. Now let's look at problem. A vapor compression refrigeration plant works between the pressure limits of 5.3 bar and 2.1 bar. The vapor is superheated at the end of compression, its temperature being 37 degrees Celsius. The vapor is superheated by 5 degrees Celsius before entering the compressor. If the specific heat of the superheated vapor is 0.63 kilojoule per kilogram Kelvin, find the COP or coefficient of performance of the plant. Use the data given below. So here we have given the pressures, that is 2.1 bar as well as 5.3 bar. The saturation temperature corresponding to 5.3 bar is 15.5 degrees Celsius, and that corresponding to 2.1 bar is minus 14 degrees Celsius, and the liquid heat is 56.15 and 25.12 respectively, and the latent heat is 144.9 and 158.7. Okay. So ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും കൂടെ വായിച്ചു നോക്കാം, എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഏതാണ് കണ്ടീഷൻ നോക്കാം. A vapor compression refrigeration plant works between the pressure limits of 5.3 bar and 2.1 bar. So ഇവിടെ നമുക്ക് pressure limits തന്നിട്ടുണ്ട്, that is P1 is equal to P4 is equal to അത് lower temperature pressures ആണ്, that is 2.1 bar, and we have P3 is equal to P2 is equal to 5.3 bar. ഈ രണ്ട് വാല്യൂസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. The vapor is superheated at the end of compression, its temperature being 37 degree
സെൽഷ്യസ്. അപ്പം കംപ്രഷൻ കഴിയുമ്പോൾ ഇത് സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് ആൻഡ് അവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട്. ദ വേപ്പർ ഈസ് സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് കംപ്രഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ടെമ്പറേച്ചർ ബീങ് 37 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. അതായത് T2 നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് 37 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെന്താ തന്നിരിക്കുന്നത്? The vapor is superheated by 5 degrees Celsius before entering the compressor. Before compression, the vapor is superheated by 5 degree Celsius എന്നിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി വാല്യൂ തന്നിരിക്കുകയല്ല, പക്ഷേ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സാച്ചുറേഷൻ ടെമ്പറേച്ചറിനെ കാട്ടിലും 5 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും കൂടി ഇത് സൂപ്പർ ഹീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. ബിഫോർ കംപ്രഷൻ ദ വേപ്പർ ഈസ് സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് ബൈ 5 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ സാച്ചുറേഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ എത്ര ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. സാച്ചുറേഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കറസ്പോണ്ടിങ് പോയിന്റ് T1 എത്ര ആണെന്ന് നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് നമുക്ക് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാം. So this is a case where the vapor is superheated even before the compression occurs. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രാഫ് എങ്ങനെ വരും? നേരത്തെ വരച്ച TS ഡയഗ്രാം പോലെ തന്നെ. So here I am having a TS diagram. So here that is 4, this is 1 dash, this is 1, 2, 2 dash and 3. Okay. Similarly നമ്മൾ pH diagram plot ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. So this is in enthalpy process. This is 0.1 dash, this is 0.4, this is 0.1. Here we have the 0.2, this is 2 dash and this is 0.3. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മുടെ ഗ്രാഫ് വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ദിസ് ഈസ് ദ ഈ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? ദാറ്റ് ഈസ് ലോവർ പ്രഷർ ഈസ് 2.1 ബാർ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് 5.3 ബാർ ആണ്. ഇനി ഈ സാച്ചുറേഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ എത്താണ്? നമ്മുടെ ടേബിളിനകത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഓരോ പ്രഷേഴ്സിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സാച്ചുറേഷൻ ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എത്രയാണ്? 5.3 ബാറിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് 15.5 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ്. 5.3ക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് 15.5 ആണ് സാച്ചുറേഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. ദിസ് ഇസ് സാച്ചുറേഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ. ആൻഡ് 2.1ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എത്രയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്? ദാറ്റ് ഈസ് -14 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. -14 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. ഇതിപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ എഴുതാം? സോ ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ് നമ്മൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ we have T4 equal to T1 dash is equal to എത്രയാണ്? -14 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ്. പിന്നെ എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക്? T3 is equal to T2 dash is equal to എത്രയാണ്? 15.5 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓൾറെഡി നമുക്ക് T2 തന്നിട്ടുണ്ട്. T2 is equal to 37 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ദിസ് ഈസ് T2 നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാം. സോ ദിസ് ഈസ് 37 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. ഇനി നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, ബിഫോർ കംപ്രഷൻ ദ വേപ്പർ ഈസ് സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് ബൈ 5 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. അപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് 5 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കൂടി ഇത് ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഇവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? 14 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ്. അതിൻ്റെ കൂടെ 5 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അതിനെ സൂപ്പർ ഹീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര ആയിരിക്കും ഈ പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിലെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? വാട്ട് വിൽ ബി T1? T1 will be -14 plus 5 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് -9 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയിരിക്കും T1ൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അതായത് ഈ സാച്ചുറേഷൻ ടെമ്പറേച്ചറിൽ നിന്നും ദ വേപ്പർ ബിഫോർ കംപ്രഷൻ ദ വേപ്പർ ഈസ് സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് ബൈ 5 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. 5 ഡിഗ്രി സാച്ചുറേഷൻ ടെമ്പറേച്ചറിനേക്കാളുള്ളത് സൂപ്പർ ഹീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സാച്ചുറേഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ -14 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്.
അപ്പോൾ അതിനകത്തുനിന്ന് 5 ഡിഗ്രീസ് അതിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ -14 + 5 ദാറ്റ് ഈസ് -9 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് T1 എന്ന് നമുക്ക് പറയുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഓരോ പോയിന്റ് നമുക്ക് വാല്യൂസ് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാം. So we have the equation for COP. COP is equal to H1 minus H4 divided by H2 minus H1. So what will be H1 here? H1 എന്ന് പറയുന്നത് HG1 plus CP into T superheated എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? T1. T1 minus T saturation എന്ന് പറഞ്ഞാൽ T1 dash. Okay. So HG1 എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? ഇവിടെ HG നമുക്ക് ടേബിളിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? HG നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി തന്നിട്ടുണ്ടോ? പകരം നമുക്ക് എന്തൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്? HG തന്നിട്ടില്ല. അതിന് പകരം നമുക്ക് ലേറ്റന്റ് ഹീറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്, ലിക്വിഡ് ഹീറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്. So latent heat we are representing as HFG and liquid heat we are representing as HF. So what will be HG? HG will be equal to ഈ പോയിന്റ് ആണ് അല്ലേ, ഇവിടെയാണ് HG എന്ന് പറയുന്നത്. സോ വി ഹാവ് ഡ്രൈനസ് ഫ്രാക്ഷൻ 1. സോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് HG എന്ന് എഴുതാം, HF പ്ലസ് HFG എന്ന് എഴുതാം. സോ ഈ രണ്ട് വാല്യൂസ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ടേബിളിനകത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? സോ ഹിയർ വി ഹാവ് HF1 പ്ലസ് HFG1 പ്ലസ് CP ഇൻറ്റു T1. T1 എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് T1 ഡാഷ്. ഇതാണ് T1, ഇത് T1 ഡാഷ്. സോ ഇതിൻ്റെ ഓരോരുത്തരെയും കെൽവിനിലേക്ക് -14 ഡിഗ്രീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കെൽവിനിൽ വരുമ്പോൾ ദാറ്റ് വിൽ ബി അറൗണ്ട് 259. സോ ദിസ് ഈസ് 259. -9 എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ആയിരിക്കും? -9 വിൽ ബി 263. So this will be 263 and 15.5 will be 288.5 and 37 degrees Celsius will be 310 കെൽവിനിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റി. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് എന്താ എഴുതാം? സോ ദിസ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു, ഇത് ലോവർ ടെമ്പറേച്ചറിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആണ്. സോ ദിസ് കറസ്പോണ്ട് ടു -14 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. അപ്പം -14 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിനുള്ള H റെപ്രസെന്റ് എൻതാൽപ്പി ആൻഡ് F ഈസ് ഫ്ലൂയിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് എൻതാൽപ്പി ആണ് ഈ പോയിന്റ്. സോ ലിക്വിഡ് എൻതാൽപ്പി കറസ്പോണ്ടിങ് ടു -14 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഈസ് 25.12 പ്ലസ് HFG എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലേറ്റന്റ് ഹീറ്റ് ആണ്, ദാറ്റ് ഈസ് 158.7 പ്ലസ് നമുക്ക് CP ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്, CP ഓഫ് സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് വേപ്പർ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് 0.63 ഇൻറ്റു T1. So T1 is 263 minus 259. So ഇവിടെ എല്ലാ വാല്യൂസും തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. So we get the value as 186.97 kilojoule per kilogram. And here what will be H2? H2 എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പോയിന്റ്, അതും സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് ആണ്. So we can write that as HG2 plus CP into T2 minus T2 dash, that is T superheated minus T saturation. So ഇവിടെ HG2 എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പോയിന്റ് ആണ് അല്ലേ. സോ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം? HF2 പ്ലസ് HFG2 എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം പ്ലസ് CP ഇൻറ്റു T2 മൈനസ് T2 ഡാഷ്. സോ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂസ് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി ഇത് ദിസ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു എത്രയാണ്? 15.5 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. സോ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് ആണ്. HF2 എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? ദറ്റ് ഈസ് 56.15 പ്ലസ് HFG2 is 144.9 plus CP is 0.63. കാര്യം സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് റീജിയനിലെ രണ്ടിടത്തും CP സെയിം ആണ്. T2 is 310 minus T2 dash 288.5. സോ ഇവിടെയും എല്ലാ വാല്യൂസും നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ H2 will get the value of H2 as 214.6 kilojoule per kilogram. And what will be H4? H4 will be equal to
Okay, H4 is equal to H3 is equal to HF3. H3 is equal to HF3, and this corresponding to 15.5 degree Celsius. So the value of 15 corresponding liquid heat is 56.15 kilojoule per kilogram. So we got the value of H1, H4 and H2. So we have known. So S1 is equal to S2 and use directly COP. So what will be COP? COP equal to H1. H1 is 186.97 minus H4. H4 is 56.15 divided by what is H2? 214.6 minus H1. H1 is 186.97. So what will be the COP? Here we will get the COP as 4.735. 4.735. So ഇവിടെ അൺനോൺ ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് S1 is equal to S2 എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ചില കേസസിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ CP നമുക്ക് അൺനോൺ ആയിട്ട് തരും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ we can use S1 is equal to S2. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് S1 S2 ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുക. സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ we will get the value for any of the unknown given and we can find out COP. Next we have another important refrigeration system, that is the one with the undercooling or subcooling of the refrigerant. So ഇവിടെ നമുക്കുള്ളത് we have an undercooling അല്ലെങ്കിൽ subcooling എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോസസ്സാണ്. സോ ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു റെഫ്രിജറേഷൻ സിസ്റ്റം വരച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഫിഗർ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇത് ഏത് ടൈപ്പ് സൈക്കിളാണ്. ദിസ് ഈസ് അവർ വേപ്പർ ലൈൻ. അപ്പം ഇത് കംപ്രഷൻ കഴിയുമ്പോൾ ഇത് സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് റീജിയനിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. സോ ദിസ് ഒബ്വിയസ്ലി ഈസ് എ വേപ്പർ കംപ്രഷൻ റെഫ്രിജറേഷൻ സിസ്റ്റം വിത്ത് സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് വേപ്പർ ആഫ്റ്റർ കംപ്രഷൻ. സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് വേപ്പർ ആഫ്റ്റർ കംപ്രഷൻ. സോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഈ ഒരു കേസ്, ദാറ്റ് വിത്ത് അണ്ടർ കൂളിംഗ് ഓഫ് ദ റെഫ്രിജറൻറ്റ്, ഇത് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പ്രാക്ടിക്കൽ കേസിൽ നമ്മൾ വിത്ത് സബ് കൂളിംഗ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഈ ഒരു സബ് കൂളിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടർ കൂളിംഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണ്? എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഈ സബ് കൂളിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടർ കൂളിംഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മുടെ COP ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് പെർഫോമൻസ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ സബ് കൂളിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടർ കൂളിംഗ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ദീസ് സബ് കൂളിംഗ് ഓർ അണ്ടർ കൂളിംഗ് occurs before the expansion process. This occurs before the expansion process. So ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്പാൻഷൻ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 to 4 ആണ് അല്ലേ? സോ ഈ എക്സ്പാൻഷൻ പ്രോസസ്സിന് മുമ്പാണ് ഈ പറയുന്ന അണ്ടർ കൂളിംഗ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് പറയും. ഇനി എങ്ങനെയാണ് അണ്ടർ കൂളിംഗ് സംഭവിക്കുന്നത്? അണ്ടർ കൂളിംഗ് സംഭവിക്കാൻ വേണ്ടി അണ്ടർ കൂളിംഗ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം? സോ ഹിയർ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു സാച്ചുറേഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ട് അല്ലേ? എ സാച്ചുറേഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ ദാറ്റ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു പ്രഷർ P2, ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാച്ചുറേഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ട്. അപ്പം ഈ സാച്ചുറേഷൻ ടെമ്പറേച്ചറിൽ തന്നെയായിരിക്കും ഈ എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവിലേക്ക് നമ്മുടെ ലിക്വിഡ് റെഫ്രിജറന്റ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ അണ്ടർ കൂളിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ സബ് കൂളിംഗ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന സാച്ചുറേഷൻ ടെമ്പറേച്ചറിനെക്കാട്ടും ലോവർ ടെമ്പറേച്ചറിൽ നമുക്ക് ഈ എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവിനകത്തേക്ക് നമ്മുടെ റെഫ്രിജറന്റിനെ കയറ്റാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ സാച്ചുറേഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഇതാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഈ സാച്ചുറേഷൻ ടെമ്പറേച്ചറിലും താഴെ, അതായത് സംവെയർ ഓവർ ഹിയർ, ഈ ഒരു ടെമ്പറേച്ചറിൽ നമുക്കതിനെ കയറ്റാൻ സാധിച്ചു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് പറയാം. ഇപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ സാച്ചുറേറ്റഡ് ലിക്വിഡ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ കണ്ടൻസറിനകത്ത് നമ്മൾ കണ്ടൻസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അതായത് നമ്മുടെ കൂളിംഗ് വാട്ടർ അതിനകത്തൂടെ കൊടുത്തിട്ട് ഇവിടെയുള്ള ഹീറ്റഡ് റെഫ്രിജറന്റിനെ നമ്മൾ കണ്ടൻസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളതിനെ കൂടുതൽ കൂളിംഗ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കണ്ടൻസേഷൻ പ്രോസസ്സിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഈ ലിക്വിഡ് ലൈനിൽ ഇത് മുട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എലോങ് ദിസ് ലിക്വിഡ് ലൈൻ നമ്മൾ ഇതിനെ വീണ്ടും താഴേക്ക് കൂൾ ചെയ്യും. എലോങ് ദിസ് ലിക്വിഡ് ലൈൻ നമ്മളതിനെ താഴേക്ക് കൂൾ ചെയ്യും. സോ സപ്പോസ് ഇറ്റ് റീച്ചസ് ദിസ് പോയിന്റ്,
and we'll take this point as 3 dash. നമ്മൾ ഈ ഒരു particular point we'll take this as 3 dash. We'll take the new point as point number 3. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഇത് കണ്ടൻസേഷൻ പ്രോസസ്സ് ഈ പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൽ നിന്ന് that expanded to this corresponding point അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നായിരിക്കും ഇതിനെയും എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവിലേക്ക് കയറുന്നത്. സോ എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഇരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഗ്രാഫ്? സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ലൈക്ക് ദിസ്. സോ an expansion takes place here like this, and this will be our point 4, and I will take this as point 4 dash എന്ന് ഞാൻ എടുക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കും. സോ ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഒരു സൈക്കിളിൻ്റെ പ്രോസസ്സ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ തൊട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഇത് കംപ്രഷൻ ഇവാപ്പറേഷൻ നടക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസിൽ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ അറിയാം, ദിസ് ഈസ് അവർ H1, ഇതാണ് H1. ഈ പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൽ H4 ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞെടുക്കുന്നു, ഈ പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിനെ H4 എന്ന് പറഞ്ഞെടുക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഞാൻ രണ്ട് കേസ് കമ്പയർ ചെയ്യണം. ഒന്ന് ഈ റെഡ് ലൈനിൽ വരച്ചിരിക്കുന്ന കേസ്, അതായത് ദർ ഇസ് എ വേപ്പർ കംപ്രഷൻ സിസ്റ്റം വിത്ത് ജസ്റ്റ് സൂപ്പർ ഹീറ്റിംഗ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് കംപ്രഷൻ. സബ് കൂളിംഗ് ഇല്ലാത്ത കേസ്. റെഡ് അങ്ങനെയല്ല പോകുന്നത്, ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ പോകുന്നു, ഇങ്ങനെ വന്ന് ഈ പോയിന്റിൽ മുത്തിട്ട് അവിടെ നേരെ താഴേക്ക് വരും. മറ്റേതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ പോയി ഇവിടെ വന്ന് ഈ പോയിന്റ് എത്തി കഴിയുമ്പോൾ സബ് കൂളിംഗ് 0.3 വരെ അത് സബ് കൂൾ ചെയ്തിട്ട് 0.4 അവിടെ നിന്ന് ഇവാപ്പറേഷൻ നടക്കും. സോ വാട്ട് വിൽ ബി ദ COP? COP for vapor compression system without subcooling. So നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? റെഫ്രിജറേഷൻ എഫക്റ്റ്. അപ്പം ദിസ് ഇസ് H1 ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് H4. H1 മൈനസ് ഈ പോയിന്റ് വരെയാണ്, ഈ പോയിന്റിലാണ് നമ്മുടെ കറസ്പോണ്ടിങ് വിത്തൗട്ട് സബ് കൂളിംഗ് നമുക്ക് റെഫ്രിജറേഷൻ എഫക്റ്റ് നമുക്ക് ഒക്കർ ചെയ്യുന്നത്. H1 മൈനസ് H4 ഡാഷ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ H2 minus H1. Okay, and what will be COP with subcooling? COP with subcooling. അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ സബ് കൂളിംഗ് ഉള്ള കേസിൽ എവിടെയാണ് ഇത് വരുന്നത്? ദാറ്റ് ഒക്കേഴ്സ് അറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ്, ആൻഡ് ദിസ് പോയിന്റ് ഇസ് H4. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ H1 മൈനസ് H4 ഡിവൈഡഡ് ബൈ H2 മൈനസ് H1 എന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ന്യൂ പോയിന്റ്. അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്താൽ നമുക്ക് താഴത്തെ പോർഷൻ രണ്ടും സെയിം ആണ്. ന്യൂമറേറ്റർ ഈസ് ഓൺലി ദ ഡിഫറൻസ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസിൽ വിത്തൗട്ട് സബ് കൂളിംഗിൽ നമ്മുടെ ന്യൂമറേറ്ററിൻ്റെ വാല്യൂ ദാറ്റ് ഈസ് H1 മൈനസ് H4 ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും റീജിയനാണ് അല്ലേ. ആൻഡ് ഇൻ ദിസ് വിത്ത് സബ് കൂളിംഗ് നമ്മുടെ ന്യൂമറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ബ്ലൂ കളറിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അത്രയും റീജിയൻ വരും. ഓക്കെ, അതായത് ഇവിടം തൊട്ട് ഇവിടം വരെ വരും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ന്യൂമറേറ്റർ ഹാസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് കമ്പയർ ടു ദിസ് വാല്യൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ന്യൂമറേറ്റർ ഇൻക്രീസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നോർമലി ദർ ഇസ് ആൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ COP. ന്യൂമറേറ്റർ ഇൻക്രീസ് ആയി, ദാറ്റ് ഈസ് ദിസ് വാല്യൂ. വി ക്യാൻ ഇംപ്രൂവ് ദ റെഫ്രിജറേഷൻ എഫക്ട് ബൈ എ സബ് കൂളിംഗ് ഓഫ് എ റെഫ്രിജറൻറ്റ്. അതാണ് നമ്മളിവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം. സോ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ വാട്ട് ഇസ് ദ ഇക്വേഷൻ ഫോർ സബ് കൂളിംഗ്? COP is equal to H1 minus H4. നമ്മൾ നോർമലി പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ടാണ് ഗ്രാഫ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ H4 ഡാഷ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട വരത്തില്ല. ഡിവൈഡഡ് ബൈ H2 minus H1. ഹിയർ H1 വിൽ ബി ഇൻ ദിസ് കേസ് H1 ഇവിടെ നമ്മുടെ പോയിന്റ് ഈ ഞാനിപ്പം വരച്ച അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ 0.1 എന്ന് പറയുന്നത് HGയിലായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ HG അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഓൾസോ ഹിയർ. ഇവിടെയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് പോയിന്റ് വരാം. ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഇതിനെ സൂപ്പർ ഹീറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലേ, അത് ഈ ലൈനെ മുട്ടണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. സോ ദിസ് ഇസ് HG and H2 will be superheated region ആണ്. That is HG2 plus CP into T2 minus T2 dash എന്ന് എഴുതാം. And here H4. Similarly ഞാൻ ഇപ്പുറത്ത് വരച്ചിട്ടായിരുന്നു. PH ഡയഗ്രത്തിനകത്ത് എങ്ങനെ വരും നമ്മുടെ ഫിഗർ? സോ കണ്ടൻസേഷൻ പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ ഇതിനെ വീണ്ടും സബ് കൂൾ ചെയ്യുകയാണ്. സോ ഇത്രയും കൂടെ പ്രോസസ്സ് വരും. So this is our subcooling, and this I'll take as 3 dash, and this will be our new 3, and this is our new 4 to 1. So
ഇത് ഓൾഡ് കേസാണ്, ഞാൻ അതിനെ ഡോട്ടർ ലൈനായിട്ട് വരയ്ക്കുന്നു. സോ ദിസ് ഈസ് 4' and this is 4. So this is our H1, this is H2, this is H4' and this is H4. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ H1 മൈനസ് H4 വിത്തൗട്ട് സബ് കൂളിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും റീജിയനെ വരത്തുള്ളൂ. വിത്ത് സബ് കൂളിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത്രയും കൂടെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആഡപ്പ് ആയി, ദാറ്റ് ഇസ് ന്യൂമറേറ്റർ ഇൻക്രീസ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ TS ഡയഗ്രത്തിനകത്താണ് പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചിരുന്നത്. സോ ഇത് നമ്മളെ PS ഡയഗ്രത്തിനകത്തേക്ക് നമ്മളത് പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ H4 എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? H4 ഇസ് ഈക്വൽ ടു H3 തന്നെയാണ്, ഒരു ഐസെന്താൽപിക് പ്രോസസ് ആണ്. ഇസ് ഈക്വൽ ടു H3. പക്ഷെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്തപ്പം നമ്മൾ എഴുതിയൊരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്താണ്? H3 ഇസ് ഈക്വൽ ടു HF3 എന്ന് എഴുതി. കാര്യം ഇത് ഈ ലിക്വിഡ് ലൈനിൽ മുട്ടിയാണ് നിന്നിരുന്നത്. പക്ഷേ ഈ കേസിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. കാര്യം ഈ ലിക്വിഡ് ലൈനിൽ ഇത്രയും കൂടെ അത് പുറകിലേക്ക് അത് മാറിയിട്ടുണ്ട്. സോ വി cannot tell that H4 is, we can tell that H4 is equal to H3. കാര്യം ഇത് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിലാണ്. പക്ഷേ we cannot tell that is not equal to HF3. So we have to find out what is H3 here. ഇപ്പോൾ H3 എങ്ങനെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും? വാട്ട് വിൽ ബി H3? H3 എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ H3' അല്ലെങ്കിൽ HF3 ആണ് അല്ലേ? അതിൽ നിന്ന് ഇത്രയും വാല്യൂം കൂടെ അത് പുറകിലേക്ക് പോയി, ദാറ്റ് ഈസ് അത്രയും വാല്യൂം കൂടെ അത് കുറഞ്ഞു. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് എഴുതാം? H3 HF3 മൈനസ്, നമ്മൾ കൂടുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ എഴുതുക? പ്ലസ് CP ഇൻറ്റു T2 മൈനസ് T1 എന്ന് നമ്മൾ എഴുതി. സിമിലർലി ഇവിടെ മൈനസ് CP ഇൻറ്റു നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും? T3' മൈനസ് T3 എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം. അല്ലെങ്കിൽ CP ഇൻറ്റു HF3 മൈനസ് CP ഇൻറ്റു ഡിഗ്രി ഓഫ് അണ്ടർ കൂളിംഗ്. എന്തുമാത്രം അതിന് അണ്ടർ കൂൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി നമുക്ക് H3 കിട്ടാം. അതിനെ നേരെ ഇക്വേഷൻ അതിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും. COP നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. Let's do a problem. A vapor compression refrigerator uses R12 as refrigerant and the liquid evaporates in the evaporator at minus 15 degrees Celsius. The temperature of this refrigerant at the delivery of the compressor is 15 degrees Celsius when the vapor is condensed at 10 degrees Celsius. Find the coefficient of performance if there is no undercooling, and second, the liquid is undercooled by 5 degrees Celsius before expanding by the throttle. Take CP at constant pressure for superheated vapor as 0.64 kJ per kilogram Kelvin and for liquid as 0.94 kJ per kilogram Kelvin. The other properties of refrigerant are as follows. So here refrigerant properties are also given. So ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാകുന്നത്? നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലാകുന്ന 2-3 കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന്, the refrigerant used here is R112 എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ refrigerant. So if we are using data book, find out the page R112ന്റെ പേജ് എടുക്കുക. Okay. And it evaporates in the evaporator at minus 15 degree Celsius. അപ്പോൾ ഞാൻ റഫായിട്ട് ചെയ്യാനൊരു ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുകയാണ്. TS diagram വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, so suppose this is the two temperature limits. So lower temperature എന്ന് പറഞ്ഞാൽ evaporation നടക്കുന്ന ഫോട്ടോ ആണ്. അത് ലോവർ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് 15 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ്. Lower temperature എന്ന് പറയുന്നത് minus 15 degrees Celsius ആണ്. When the vapor is condensed, the temperature of the refrigerant at the delivery of the compressor is 15 degrees Celsius. The compression കഴിയുമ്പോൾ, that is process 1 to 2 കഴിയുമ്പോൾ, after compression, that is after compression, temperature എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 15 degrees Celsius. After compression we have T2 is equal to 15 degrees Celsius.
and the vapor is condensed at 10 degrees Celsius. ഇതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം. Vapor is condensed at 10 degree Celsius. അതായത് കംപ്രഷൻ കഴിയുമ്പോൾ 15 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ്, പക്ഷേ കണ്ടൻസേഷൻ 10 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് നടക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? കംപ്രഷൻ കഴിയുമ്പം ടേക്സ് അവിടെ ഒരു സൂപ്പർ ഹീറ്റിംഗ് നടക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് കംപ്രഷൻ കഴിയുമ്പോൾ ആഫ്റ്റർ കംപ്രഷൻ വി ഹാവ് 15 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആൻഡ് വേപ്പർ ഈസ് കണ്ടൻസ്ഡ് അറ്റ് 10 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. അപ്പം ഇത് 10 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടൻസേഷൻ പ്രോസസ്സ് ഇവിടെയാണ് നടക്കുന്നത്. അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് കംപ്രഷൻ ഇത് 15 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ വരെ വരുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ആൻഡ് ഇവാപറേഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് -15 degree Celsius. Okay. Find the COP of the system if there is no undercooling. undercooling ഇല്ലാത്ത കേസും കണ്ടുപിടിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് കേസ് പറയുന്നത് ലിക്വിഡ് ഈസ് subcooled by 5 degrees Celsius ബിഫോർ എക്സ്പാൻഡിങ്. അത് എക്സ്പാൻഷൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ്, അതായത് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു 5 ഡിഗ്രീസ് സബ്കൂൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള കേസും കണ്ടുപിടിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് CP ഫോർ സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് വേപ്പറിൻ്റെ CP നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് 0.64 ആൻഡ് CP ഫോർ സബ്കൂൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലെ CPയുടെ വാല്യൂ 0.94 ആണ്. ഓക്കെ, other properties are also given here. So definitely ഇത് സബ്കൂൾഡ് റീജിയനിലേക്ക് വരുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ കംപ്രഷൻ കഴിയുമ്പം ഇത് എന്താണ് സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് റീജിയനിലാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. പക്ഷെ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യമുണ്ട്. അതായത് കംപ്രഷന് മുമ്പ്, ഇവിടെ കംപ്രഷൻ കഴിയുമ്പോൾ ഇത് സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കംപ്രഷന് മുമ്പ് ഇത് എന്ത് സ്റ്റേറ്റ് ആണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. അത് ഈ പ്രോബ്ലത്തിനകത്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തില്ല. സോ കംപ്രഷൻ മുമ്പ് ഇത് സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ്, അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് കംപ്രഷൻ ഇത് സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് ആണ്. സോ കംപ്രഷൻ മുമ്പ്, സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഓൺ ദിസ് ലൈൻ, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഹിയർ ഓർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഹിയർ. 3 പോയിന്റിലും ആവും. അങ്ങനല്ലേ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പ്രോബ്ലംസ് വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ഇത് സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് റീജിയനിലേക്ക് വരണം. ഞാൻ 3 കേസസ് വരയ്ക്കാം. ഇവിടെ ഗ്രാഫ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്രഷൻ ഐതർ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കംപ്രഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം, ഇങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലൈനിൽ നിന്ന് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് ലൈൻസ് ഫ്രാക്ഷൻ 1 എന്നുള്ള കേസിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് റീജിയനിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഈ 3 കേസസ്. പക്ഷേ ഇതിൽ ഏത് കേസാണ് ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. നോർമലി നമ്മളൊരു പ്രോബ്ലം തരുമ്പോൾ ഇത് സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് ബിഫോർ കംപ്രഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് തരും. അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് നമ്മൾ പ്രോബ്ലത്തിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് ബിഫോർ കംപ്രഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ പ്രോബ്ലത്തിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും. ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ഇച്ചിരി പാടാണ്. സോ ഈ 2 കേസസിൽ ഏതും നമുക്ക് ആവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. സോ അത് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം. നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഇതിനെ ഇവിടെ നിന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വിച്ച് ഇസ് ദ എക്സാക്ട് പൊസിഷൻ ബിഫോർ കംപ്രഷൻ. അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ പോയിന്റിലും ഒരു ഡ്രൈനേജ്, ഈ പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് 1 ഒരു ഡ്രൈനേജ് ഫ്രാക്ഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാം. ആ അസംഷനിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അസംഷനിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ if we get the dryness fraction as 1, that means ഇത് ഇവിടെ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. If we get a dryness fraction as some value less than 1, that means it is starting from here. So അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ let's do this problem. So initially let's find out the COP with no undercooling. അണ്ടർകൂളിംഗ് ഇല്ലാത്ത കേസിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ബിഫോർ കംപ്രഷൻ ഏതാണ് നമ്മുടെ പോയിന്റ് എന്ന് തരാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെ ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കുന്നു. ദാറ്റ് മീൻസ് അറ്റ് പോയിന്റ് 1 വി ആർ ഹാവിങ് ആൻ ഡ്രൈനസ് ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് x1. സോ വാട്ട് വിൽ ബി ദിസ് ടെമ്പറേച്ചർ? ഇവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. TH ഡയഗ്രാം. ഇവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് -15 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അല്ലേ. നമുക്ക് ഓരോ ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ് ഒന്ന് എടുക്കാം. T1 ഈക്വൽ ടു T4 ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്? -15 ഡിഗ്രി
Celsius. Minus 15 degrees Celsius എന്ന് പറയുമ്പോൾ that is around 258 Kelvin. So we can write this as minus 15. Okay. പിന്നെന്താ തന്നിരിക്കുന്നത്, കണ്ടൻസേഷൻ നടക്കുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ദിസ് വാല്യൂ ഈസ് 10 degree Celsius and this is 15 degree Celsius. So we have T3 is equal to T2 dash is equal to 10 degree Celsius, that is 283 Kelvin, and we have T2 is equal to 15 degrees Celsius, that is 288 Kelvin. ഇത്രയും വാല്യൂസ് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. Okay, so we can write the COP is equal to H1 minus H4 divided by H2 minus H1. So we can find out what is H1. H1 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഈ ലൈനിൽ മുട്ടിയിട്ടില്ല എന്നുള്ള അസംഷനിലാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. So we can write that is as HF1 plus X1 into HFG1, and this corresponding to minus 15 degree Celsius. Okay, so here നമ്മുടെ വാല്യൂസ് തന്നിരിക്കുന്നത് HF1 എന്ന് പറയുന്നത് ലിക്വിഡ് എൻതാൽപ്പിയാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്, that is 22.3 പ്ലസ് X1 എന്ന് നമുക്ക് X1 എന്ന് തന്നെ എടുക്കാം. ലേറ്റന്റ് ഹീറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടോ? ലേറ്റന്റ് ഹീറ്റ് തന്നിട്ടില്ല. ലേറ്റന്റ് ഹീറ്റ് തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ HG is equal to HF plus HFG ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ HFG is equal to HG minus HF എന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാം. അതായത് നമുക്കിവിടെ HGയും HFും തന്നിട്ടുണ്ട്. That is vapor enthalpy, liquid enthalpy തന്നിട്ടുണ്ട്. So we can write that as into vapor enthalpy എത്രയാണ്? 180.88 minus 22.3. So this will be your H1. What will be your H2? H2 എന്നുള്ളത് superheated region ആണ്. So we can write that as Hg2 plus Cp into T superheated minus T saturation. T superheated എന്ന് പറഞ്ഞാൽ T2 minus T saturation is T2 dash. So what is vapor enthalpy നമുക്ക് ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ്ലി തന്നിട്ടുണ്ട്. That is this corresponding to 10 degree Celsius. Hg2 ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് വേപ്പർ എൻതാൽപ്പി? 191.76 പ്ലസ് CP എന്ന് പറയുന്നത് സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് വേപ്പറിന്റെ CP ആണ്. നമുക്കിവിടെ സൂപ്പർ ഹീറ്റഡിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ലിക്വിഡ് എൻതാൽപ്പി തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ മാറിപ്പോയത് സൂപ്പർ ഹീറ്റഡിന്റെ 0.64 ആണ് ഇൻറ്റു T2. What is T2 here? 288 minus T2 dash. T2 dash is 283. So we'll get the value of H2 as 194.96 kilojoule per kilogram. And what will be your H4? H4 is equal to H3 ആണ് അല്ലേ? ഇവിടെ നമുക്ക് is equal to H3 ആണ് is equal to HF3 ആണ്. ഇവിടെ സബ്കൂളിംഗ് ഇല്ലാത്ത കേസാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് HF3 എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ എഴുതിയത്. ദിസ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു 10 degree Celsius. Okay. So ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ്? That is 45.4 kilojoule per kilogram. ഇനി നമുക്ക് X1 കണ്ടുപിടിക്കണം. X1 ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നോക്കണം. So for that we can find out using S1 is equal to S2. So here, so x1 കണ്ടുപിടിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ഫോർമുല എന്താണ്? S1 is equal to S2 ചെയ്യണം. So what will be S1? S1 is equal to SF1 plus X1 into SFG1. SFG1 ന് പകരം നമുക്ക് ഇവിടെ ഡേറ്റ തന്നിരിക്കുന്നതാണ്. ലിക്വിഡ് എൻട്രോപ്പി തന്നിട്ടുണ്ട്, വേപ്പർ എൻട്രോപ്പി തന്നിട്ടുണ്ട്. So we can write that as SG1 minus SF1. Okay. So this corresponding to minus 15. So we can write that as 0.0904 plus X1 into SG1. SG1 is 0.7051 minus SF1 is 0.0904 and S2 നമ്മൾ അവിടെ X1 അറിയാൻ മേല, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ ലീവ് ചെയ്യുന്നത്. and S2 will be എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും? what will be our S2? SG2 plus
2.3 Cp into T superheated by T saturation. T superheated എന്ന് പറഞ്ഞാൽ T2 ആണ്, T2 by T2 dash. And what will be SG2 here? This corresponding to 10 degrees Celsius. So അതിന് corresponding ആയ SG2 എന്താണ്? 0.6921 plus 2.3 into Cp യുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്, that is 0.64 into താഴേക്ക് എഴുതുവാണ് into T2 is 288 divided by T2 dash. T2 dash എത്രയാണ് നമുക്കിവിടെ വാല്യൂ? 283. സോ ഇവിടെ ഒരു ലോഗും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ നമ്മുടെ ഇക്വേഷനകത്ത് 2.3 Cp log T2 by T2 dash ആണ്. So ഇവിടെ 0.64 into log 288 divided by 283 എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും. And we will get the value of S2 as 0.7034. ഇപ്പോൾ S1 is equal to S2 ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? When we are doing S1 is equal to S2, we will get the value of X1. X1 നമുക്ക് കിട്ടും. So we got the value of X1 as 0.997. That means നമ്മൾ എടുത്ത അസംഷൻ ശരിയായിരുന്നു. 0.997 ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്. That means it's not completely vapor before the compression. So ആ X1ന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇടുന്നു. We are substituting this X1 value to H1. So we get the value of H1 as എത്ര കിട്ടി? H1 അതിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ we got the H1 as 180.4 kilojoule per kilogram. And H2 അറിയാം, H4 അറിയാം. So we get the COP as COP എന്ന് പറയുന്നതാണ് H1 minus H4 divided by H2 minus H1. Values substitute ചെയ്യുമ്പം you will get the COP as എത്ര കിട്ടും? 9.27 എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും. Okay, so this was a case with no undercooling. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണ്? We are going to do a case with undercooling. Undercooling ഉള്ള ഒരു കേസാണ് നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ ആദ്യം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാം. So this is a case with no undercooling. Now with undercooling. So ഞാൻ ഈ ഒരു PH ഡയഗ്രത്തിലും TS ഡയഗ്രത്തിലും ജസ്റ്റ് ഡോട്ടഡ് ലൈൻസ് വരച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ അവിടെ പ്രോസസ്സ് ഇവിടെ X1 ഉണ്ട്, നമുക്ക് X1ന്റെ വാല്യൂ 0.997 കിട്ടി. സോ ഇവിടുന്ന് ഐസെൻട്രോപിക് കംപ്രഷൻ നേരെ മുകളിലേക്ക് പോകുന്നു. Then this is 0.2. Then this is a condensation process. So ഇവിടെ നേരെ കണ്ടൻസേഷൻ ഇങ്ങനെ വരും. ഇവിടെ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? There is a subcooling. Subcooling സംഭവിക്കുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റുന്നത്? ഈ ലൈനിൽ കൂടെ along the vapor line it comes down and it is subcooled by എത്ര ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് സബ്കൂൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? സോ ഈ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് it is 10 degree Celsius. This is our 15 degree Celsius and it is subcooled by 5 degree Celsius എന്നാണ് പറയുന്നത്. Subcooled by 5 degree Celsius എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? അപ്പം ഇവിടെ ഓൾറെഡി 10 degree Celsius ആയിരുന്നു, അവിടെ നിന്ന് 5 ഡിഗ്രി കുറച്ചു. അപ്പം this will be our new 0.3. So 0.3ക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് 10ൽ നിന്ന് 5 കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ we get 5 degree Celsius. So here T3 is equal to 5 degree Celsius. ഈ പോയിന്റിൽ നിന്നാണ് ഗ്രാഫ് വരുന്നത്. So this will be our graph. And what will be in pH diagram? ഇങ്ങനെ വരുന്നു. So this is our vapor line. So ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ വീണ്ടും ഇതിനെ കൂൾ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ കൂൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷറിലാണ് ഇത് കൂൾ ചെയ്യുന്നത്. So വീണ്ടും കൂൾ ചെയ്തു. And from here this will be our 0.4. This is 0.3. This is 0.3 dash. This will be our evaporation point.
ഓക്കെ, ഇനി നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? COP is equal to H1 minus H4 divided by H2 minus H1. What is H1? H1 അത് വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല, കാര്യം ഈ സെയിം പോയിന്റ് തന്നെയാണ്. സോ H1 നമുക്ക് നേരത്തെ കിട്ടിയിരുന്നു. H1 is X1 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ എന്തായിരുന്നു നമുക്ക് X1 കിട്ടിയത്? H1 was 180.44. So H1 is 180.44. നമ്മൾ നേരത്തെ ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളത് അതിനകത്ത് തന്നെ ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് H2 will be സെയിം വാല്യൂ തന്നെയായിരിക്കും, സെയിം പോയിന്റ് തന്നെയാണല്ലോ, 194.96 kJ/kg. ആൻഡ് ഹിയർ H4നകത്ത് പക്ഷേ വേരിയേഷൻ ഉണ്ട്. H4 നമ്മൾ നേരത്തെ എങ്ങനെ എടുത്തത്? ഇൻ ദിസ് കേസ് വി ടുക്ക് H4 is equal to H3 is equal to HF3 എന്ന് പറഞ്ഞെടുത്തു. പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് H4 is equal to H3 തന്നെയാണ്, പക്ഷെ ആ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ഈ പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിലെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് വാല്യൂ താഴേക്ക് പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ഇസ് HF3 ആണ്. HF3ക്കകത്ത് നിന്ന് ഇത്രയും വാല്യൂ കൂടെ ഇത് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ബാക്കിലേക്ക് പോയേക്കുവാണ്. സോ വി ക്യാൻ ടെൽ ദാറ്റ് ഈസ് HF3 മൈനസ് CP ഇൻറ്റു എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും? T3 മൈനസ് T3 ഡാഷ് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് ഈസ് HF3 എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഏത് ടെമ്പറേച്ചറിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടാണ്? 15 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന്. അപ്പം HF3 എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ആയിരിക്കും? വാട്ട് വിൽ ബി യുവർ HF3? 15 അല്ല, 10 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടാണ്. സോ 10 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് HF3 എന്ന് പറയുന്നത് 45.4 മൈനസ് CP. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം, നേരത്തെ CP നമുക്ക് അണ്ടർ കൂളിങ്ങിൻ്റെ തന്നിട്ടുണ്ട്, സൂപ്പർ ഹീറ്റിങ്ങിൻ്റെ തന്നിട്ടുണ്ട്. ലിക്വിഡ് ഈ പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൽ ഇത് ലിക്വിഡ് പോയിന്റ് ആണ്. സോ CP ഫോർ ലിക്വിഡ് ആണ് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് 0.94 ഇൻറ്റു T2 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? T3 എന്ന് പറയുന്നത് 10 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ്. T3 ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് 5 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ്. സോ 10 മൈനസ് 5, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കെൽവിനിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്താലും അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് സെയിം തന്നെയാണ് വരുന്നത്. സോ വിൽ ഗെറ്റ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് H4 ആസ് 40.7 kJ/kg. നമ്മൾ ഇത് രണ്ട് കൂടെ വരുമ്പം ഈ ഫുൾ സ്റ്റെപ്പ് വീണ്ടും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കാര്യം H4നകത്ത് മാത്രമേ വേരിയേഷൻ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ നേരത്തെ H4ന് വാല്യൂ 45.4 ആയിരുന്നു, ഇവിടെ 40.7 ആയി. സോ വാട്ട് വിൽ ബി ദ COP? COP will be H1 minus H4. H1 is 180.44 minus H4 is 40.7 divided by H2 is 194.96 minus H2 minus H1 180.44, and we'll get the COP as 9.59. നേരത്തെ കേസിൽ COP എന്ന് പറയുന്നത് 9.27 ആണ്. അണ്ടർ കൂളിംഗ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് COP ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. സോ ദാറ്റ് ഇസ് അവർ കൺക്ലൂഷൻ റിഗാർഡിംഗ് ദിസ്.